इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्चुअली एक फिनोमेना गा जदों दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ लाइट वेव्स जिन्हां कोल सेम वेवलैंथ होवे, सेम फ्रीक्वेंसी होवे, ठीक है, सेम वेवलैंथ सेम फ्रीक्वेंसी कॉन्सटेंट फेज होवे ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਨ ਟੂ ਔਰ more than two waves, light waves, superpose ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ each other with constant phase, ठीक है, सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। द एनर्जी becomes non-uniform एंड डिस्ट्रीब्यूट ते वो स्प्रैड हो जाती है नॉन यूनीफॉर्मली। ठीक है, तो उस करके एनर्जी जी नॉन यूनीफॉर्म हो जाती है। इस डेफिनेशन नू असी इंटरफेरेंस कहने आ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हुण इहदे विच आपां ने जिहड़ा इंटरफेरेंस दा एक्सपेरीमेंट सी वी कॉल्ड इट YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट। आपां उहदे बारे गल करदे हां। इस तरह दो स्लिट हुंदियां ने। मैं कल भी दस्सिया सी स्लिट किहनूं कहंदे आपां, नैरो सिलेंड्रिकल होल नूं। ठीक है, जिवें आपां हत्थ दे विचाले आ जिहड़ी बिरल आ गई ये सिलेंड्रिकल होल आ। ठीक है, तेनू स्लिट कहांगे आपां। तो इस तरह दो स्लिट हुंदियां नेगियां। इन्हां दोनां दे सामने इत्थे स्क्रीन हुंदी आ। स्क्रीन दे उपर नॉन यूनीफॉर्म पैटर्न मिलदा गा। ठीक है, तो जिहड़ा वो नॉन यूनीफॉर्म पैटर्न इस स्क्रीन ते मिलदा आपां उहदे बारे डिस्कस करना सीगा भी S1 ते S2 तो सोर्स जिहड़ा वो इत्थे रखिया। हुण इहदियां कंडीशनस बारे मैं डिस्कस कर रहा। इत्थे सोर्स जिहड़ा ये बल्ब आ, ठीक है, ये बल्ब आम बल्ब नहीं, ये सोडियम लैंप आ। ठीक है, तो सोडियम लैंप इत्थों वेव्स आए जाणगियां इस तरह आए, क्योंकि याद करो मैं तुहानूं दस्सिया होया भी जदों एक सोर्स तो लाइट एमिट हुंदी आ, सोर्स तो एमिट होने वाली जिहड़ी लाइट आ ओह हमेशा स्फेरिकल वेवफ्रंट च हुंदी आ। तो जे स्फेरिकल वेवफ्रंट इनफानाइट डिस्टेंस ते पिया फिर वो प्लेन बन जाती है, पर इत्थे इनफानाइट ते नहीं हैगा, ये बहुत क्लोज पिया गा। इस करके ये तो जिहड़े वेवफ्रंट निकलणगे वो इस तरह होणगे स्फेरिकल। ठीक है, हुण जदों इत्थों दी आ वेवफ्रंट देखो इहदे विच दी निकलू तां वो भी ऐ होऊगा, आए जाऊगा। ठीक है, ते जिहड़ा इत्थों दी निकलूगी लाइट वो भी ऐ हो जूगी। ठीक है, तो इस तरह करके सोर्स बाहर इको ही पिया, पर दो स्लिट होने करके जिहड़ा आह अपरेटस आ इहदे अंदर दो वेवफ्रंट बन जाणगे। तो आ दो स्लिट लगाउण दा यही फायदा सी ताकि असीं इको ही सोर्स तो दो वेव बना सकीए। क्योंकि कंडीशन की आ भी एक वेवलेंथ होनी चाहिए आ। तुसीं आप सोचो जे मैं इत्थे दो बल्ब लगा दा तो दो बल्ब की वेवलेंथ कदे सेम नहीं हो सकती। दो बल्ब की वेवलेंथ दे नाल नाल फ्रीक्वेंसी कदे सेम नहीं हो सकती। दो बल्ब की फेज जिहड़ा गा कदे कॉन्सटेंट नहीं हो सकता। तो इत्थे कंडीशन आ जिहड़ी मैं गल इत्थे लिखी सी
ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸਲਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ what will happen if I close either S1 or S2, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ S1 ਜਾਂ S2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ then there won't be any interference on this side, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੇਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਦੂਜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ S1 ਜਾਂ S2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵੀ what will happen, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ the interference pattern will disappear, ਬਸ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ there is no interference, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ the interference pattern will disappear, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾਗਾ ਐਟ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼, ਨੰਬਰ 2 ਬੋਲੋ ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਨੰਬਰ 3 ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਨਕੋਹੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਈਵਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਪ ਬਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਪ ਬਬਲ ਕਲਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਜੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬਲਬ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਨ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਸਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫ੍ਰਿੰਜਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਾ ਬਣਦਾਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿੰਜ, ਮਿਨੀਮਾ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2n ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਦਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ x ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2n ਪਾਈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦੋ, 2 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ x ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? n ਦੇ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ n ਲੈਮਡਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਾ ਗਾ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ n ਲੈਮਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ n ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੰਟੀਜਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਲੈਮਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਲੈਮਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਲੈਮਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2n-1 ਇੰਟੂ ਪਾਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ x ਤੇ ਉਹੀ x ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਨਾ ਵੀ x ਤਾਂ n ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ x ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੋ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ x ਡੈਸ਼ is equal to 2n-1 पाई, पाई ना पाई कैंसिल आउट हो गया, सो x डैश is equal to देखो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑड मल्टीपल। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 2n-1 ਕੌਣ ਆ, ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ किदा ऑड मल्टीपल 2n-1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ऑफ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ऑड ਮਲਟੀਪਲ ऑफ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫॉर ਮਿਨੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ। ठीक है जी, मैक्सिमा ते मिनिमा दियां पोजीशन। ओके, तो हुण इहदे लई अगेन मैं वो डायग्राम बनाउणा इत्थे स्लिट वाली, ते इत्थे आ गया अपने कोल स्क्रीन। हुण एक वेव S1 तो गई, एक S2 तो गई, S1 एंड S2 तो इत्थे एक वेव मिली P। P पॉइंट वो पॉइंट आ जिथे साडे कोल एनी मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ठीक है, ते स्क्रीन तो दे मिड पॉइंट तो इथों हुण आ मिड पॉइंट हो गया। S1 ते S2 दे विच मैं तुहानूं कल दस्सिया सी डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा ओनूं असीं स्मॉल d नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, आ मिड पॉइंट आ, इहनूं स्क्रीन दे सेंटर नाल मिला देना। ठीक है, ते आ जिहड़ा पॉइंट आ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ S1 ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ M ਤੋਂ P, S1 ਤੋਂ P ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੇ S2 ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ P ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੇਵ ਨੇ। ਤਾਂ S2 ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है, तो जिहड़ा बाकी आह डिस्टेंस आ इत्थों तो स्क्रीन दे बिटवीन वो हैगा गा कैपिटल D। ठीक है जी, हुण आपां जिन्ना आ मिड पॉइंट ड्रॉ कीता मैं इत्थे, मैं इहनूं N लिख रिहा, तां उपर हो गया S1 N ते इत्थे हो गया N S2, ये इक्वल ने, ते मिड पॉइंट करके आ भी डिस्टेंस D/2 हो जाऊगा, आ डिस्टेंस भी D/2 हो जाऊगा। ओके, ते हुण आ जिहड़ा O तो P तक दा डिस्टेंस आ ਇਹ ਹੈਗਾ y। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ y ਹੀ फाइंड आउट करना, मेन अपना टारगेट की आ y फाइंड आउट करना कि y कितना होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ। फिर इस तो बाद दे विचों ਆਪਾਂ ने हुण की करना, ए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ पॉइंट अपने कोल हो गया Q, ये हो गया अपने कोल R, ताकि जिन्ना D/2 इधर आ उन्ना ही D/2 इधर होवे। आ भी D/2 आ भी D/2 हो गया। डायग्राम नूं एक बार चंगी तरह देख लो। ठीक है, किहड़ी चीज़ कित्थे आ, ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। फिर मैं उस तो बाद दे विचों शुरू करदा y दी वैल्यू फाइंड आउट करना। आपां ने OP फाइंड आउट करना डायग्राम दे विच, ते OP दी वैल्यू आपां x दी फॉर्म च कैलकुलेट करनी आ।
ठीक है। हुण तुसीं जे डायग्राम नूं ध्यान नाल देख रहे हो, मैं थोड़ा जिहा नेड़े लैके आना ताकि तुहानूं डायग्राम जिहड़ी आ वो क्लीयर दिखे। सॉरी, डायग्राम दे कोल ले आया मैं जान के, क्योंकि इत्थों मैं ना कुछ डिस्कशन करनी है तुहाडे नाल। ओके, मैं फड़ के रखदा। ओके, हुण डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो तुसीं। ਇਹ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ S2M ਇਹ X ਸੀਗਾ, ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करनियां ने। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ राइट एंगल ट्रायंगल ਕਿਹੜੀਆਂ यूज़ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ राइट एंगल ट्रायंगल ਹੈਗੀ ਆ S1PQ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ S1P ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ राइट एंगल ट्रायंगल S2PR, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਚ S2P ਆ ਜਾਊਗਾ, क्योंकि मैनू S1P ते S2P चाहिदा गा। ओके, वाई आई नीड S2P एंड S1P, ठीक है। अपना ये क्वेश्चन दा आंसर दिंदे आ हुण तुहानूं भी S2P ते S1P क्यों चाहिदा गा, वाई। बिकॉज आपां की करना गा, आपां X फाइंड आउट करना, ते X दी वैल्यू किहदे कोल होगी, S2P दे विचों जे S1P घटा दांगे, क्योंकि X कौन आ, वो एक्सट्रा पाथ आ जिहड़ा कवर कीता गा S2 तो P तक पहुंचण लई। तुसीं आप सोचो फिर जे S2P दे विचों S1P घटा दांगे तां आ X आ जाऊगा, राइट। तां यही आपां ने फाइंड आउट करना। तां ये फाइंड आउट करन दे लई सब तो पहला की प्रायोरिटी होगी मेरी भी X फाइंड आउट करन तो पहला मैनूं की चाहीदा गा, आई नीड S2P एंड S1P, ठीक है। तां S2P एंड S1P दियां वैल्यूज आपां हुण कित्थों कढांगे, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर S1P। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ S1P ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤਾਂ S1P ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ, S1PQ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ S1PQ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ S1P ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज हो गया, राइट। ओके, परपेंडिकुलर कौन आ गया, PQ, बेस कौन आ गया, Q तो S1, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इत्थे लिखूंगा S1P दा स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q दा स्क्वायर प्लस PQ दा होल स्क्वायर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इत्थे तक अप्लाई करती डायरेक्टली। ओके, हुण आ वैल्यूज की ने, ये आपां देखिए। S1Q किहड़ी वैल्यू आ, S1 तो Q दा डिस्टेंस, ये कैपिटल D आ, देखो क्योंकि स्क्रीन तो आ डिस्टेंस आ, तो ये हो गया अपने कोल कैपिटल D दा स्क्वायर। ओके, हाउ अबाउट PQ, PQ वैल्यू कितनी आ। हुण PQ लई जे तुसीं देखो ध्यान नाल मैं इत्थे लिखदा, PQ लई आ PQ आ है ना, तो आपां PQ दी वैल्यू Y दी फॉर्म च कढांगे। तो क्यों ना आपां OP दे विचों OQ घटा दईए, देखो ध्यान नाल OP आ सारी वैल्यू आ Y, ओ चो जे मैं OQ घटा दा तां आ PQ रह जूगा ना। तो इत्थे PQ दी वैल्यू मैं इत्थे लिख रहा कितनी आ गई अपने कोल, OP माइनस OQ, ठीक है। तो OP माइनस OQ, ओके, OP कितना गा Y ते OQ कितना गा D/2। इसे करके मैं आ इक्वल कट कीते सीगे क्योंकि इनू मैं यूज करना सी, ठीक है। तो y माइनस D/2 ये PQ दी वैल्यू आ, तो वो वैल्यू मैं इत्थे लिख रहा y माइनस D/2 दा होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह सिमिलरली मैं हुण लिखूंगा S2P दी वैल्यू। तो S2P दी वैल्यू लई मैनू RP चाहिदा होगा, तो मैं इत्थे RP दी वैल्यू भी लभ लवां। तो जे RP दी वैल्यू देखांगे आपां कितनी होगी, देखो PO प्लस OR, राइट, क्योंकि आ सारी वैल्यू RP या PR दी वैल्यू आ, उहदे विचों आ PO हो गया प्लस आ हो गया OR, तो ये वैल्यू आ जाऊगी Y प्लस D/2, ठीक है। ये वैल्यू मैं हुण सैकेंड ट्रायंगल च यूज करूंगा। तो मैं हुण आउणा इधर सैकेंड ट्रायंगल वाल। तो हुण आपां लिखांगे ये हो गया S1P दा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो S2 इन ट्रायंगल S2PR, तो S2P दा स्क्वायर किहदे कोल आ गया, कैपिटल D दा स्क्वायर, देखो प्लस
इधरली वैल्यू ही कितनी सीगी ये पी आर द स्केयर, तो पी आर की वैल्यू मैं इधर लिखी हुई है कितनी हैगी वाई प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो वाई प्लस डी बाई टू द होल स्केयर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इत्थे तक जे कोई डाउट आ पुत बन के मैनू पूछ लो, नहीं फिर मैं अगे बढ़ता, मैनू पूछ लो जे कोई डाउट है। ओके गुड, ठीक है। तो हुण आपां ने देखो टारगेट की सी साडा, टारगेट हैगा S2P माइनस S1P लभना है ना, तो S2P, हाँ बेटे थैंक यू, तो S2P माइनस S1P हुण किवें लभांगे आपां, जे आपां S2P दे स्केयर चो S1P दे स्केयर घटा दांगे, राइट, जे आपां इहचों इहनूं सबट्रैक्ट करांगे तां ही S2P बनूगा उपर, तो इस करके इत्थे भी मैं ब्रैकेट नहीं पाउंदा ताकि वो आए ना कन्फ्यूजन हो जाए भी S2 दा स्केयर बन गया। तो हुण आपां 2 माइनस 1 करांगे इक्वेजन। ठीक है, तो 2 माइनस 1 करके देखिए आपां जे इक्वेजन नूं 2 माइनस 1 इत्थे मैं लिख देना इक्वेजन 2 माइनस 1। तो देखो लैफ्ट हैंड साइड ते तो आ गया अपने कोल S2P द स्केयर माइनस S1P द स्केयर, राइट। राइट हैंड साइड ते की आ जाऊगा, देखो 2 दे विचों 1 सबट्रैक्ट करांगे तो डी स्केयर ना डी स्केयर कैंसल आउट हो जाऊगा, देखो सो डी स्केयर माइनस डी स्केयर 0 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ y plus d by 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y minus d by 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਅਗੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਇਹਨੂੰ। ओके ਤਾਂ S2P ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ S1P ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ y plus d by 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y minus d by 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ we know कि a square plus b square plus 2ab लगावांगे, ते राइट हैंड साइड ते लैफ्ट हैंड साइड ते की है a square minus b square, राइट, ये बनता ना, तो क्यों ना ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एक्सपेंड करिए फर्दर, एक्सपेंड कर लो, तो ये आ गया S2P minus S1P a minus b हो गया into a plus b S2P plus S1P, तो a minus b into a plus b किहदे कोल आ गया। ओके, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ d ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4 ਪਲਸ 2y d ਬਾਈ 2। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਆ, ਤਾਂ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆਊਗਾ y ਸਕੁਅਰ प्लस डी स्केयर बाय 4 माइनस 2y d बाय 2। जे इतना कोई डाउट हो दसो, राइट। मैं a प्लस b का स्केयर खोल लिया, माइनस माइनस मैं इत्थे लिखता a माइनस b का होल स्केयर वो इत्थे लिखता। ठीक है, हुण तुसीं आप देखो जो मैं माइनस नूं अंदर ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इत्थे एक स्टैप नूं स्किप कर रहा। हुण जो मैं y इनू ब्रैकेट नूं ओपन करूंगा तो आ माइनस वाई हो जाऊगा, आ माइनस डी स्केयर बाई 4 हो जाऊगा, ए प्लस हो जाऊगा, राइट। तो अगे एक होर काम करो, आ 2 ना 2 कैंसल कर दो क्योंकि ਇਹਦਾ भी कोई काम नहीं अपने कोल। तो वाई स्केयर प्लस डी स्केयर बाई 4 पॉजिटिव पे ऊपर, यह माइनस दोने हो जाएंगे, तो वाई स्केयर ना वाई स्केयर कैंसल आउट हो जाऊगा, डी स्केयर बाई 4 ना डी स्केयर बाई 4 भी कैंसल आउट हो जाऊगा। ये मैं मैथड इनू स्किप कर रहा स्टैप नूं ताकि ज़्यादा लेंथी ना चला जाए। तो वाई स्केयर ना वाई स्केयर कैंसल आउट हो गया, डी स्केयर बाई 4 ना डी स्केयर बाई 4 कैंसल आउट हो गया, इत्थे आ गया वाई डी उपरला वाई डी, ते जिहड़ा आगा माइनस माइनस वाई डी माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, तो ये भी कितना आ गया वाई इंटू डी, तो कितना आ जाऊगा 2y इंटू डी। तो सॉल्व करके पूरे ब्रैकेट नूं राइट हैंड साइड नूं मेरे को 2y डी बच गया कला आ वाला। ठीक है,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, S2P ਮਾਈਨਸ S1P, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ S1P ਪਲੱਸ S2P, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/d ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਾਂ S1P ਤੇ S2P ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ S1P ਤੇ S2P ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ S1P ਤੇ S2P ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਫ S1 and S2 are too close, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ too close ਹੋਣ ਤਾਂ too close ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ therefore S1P will be nearly equal to S2P, they will be nearly equal to capital D। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ S2 ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਆ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 2 ਮੀਟਰ, 3 ਮੀਟਰ, 5 ਮੀਟਰ, 8 ਮੀਟਰ, 15 ਮੀਟਰ, 16 ਮੀਟਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰੇਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਾ। ਮੈਥ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ S1P ਤੇ S2P ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ D ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ D ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x into S1P ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਲਿਖੂੰਗਾ, S2P ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ D, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2y ਸਮਾਲ d ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ d plus d 2d ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x into 2d is equal to 2yd, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ x into ਕੈਪੀਟਲ D ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ y into ਸਮਾਲ d ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਸਮਾਲ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ x ਕੈਪੀਟਲ D ਬਾਈ ਸਮਾਲ d। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन फॉर्म ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना। तो याद करो, पहला आ गया फॉर मैक्सिमा,
मैक्सिमा ਦੇ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ n ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ x ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ y ਸੀਗਾ x ਕੈਪੀਟਲ D ਬਾਈ ਸਮਾਲ d ਆ y ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੇ n ਲੈਮਡਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਸੋ n ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ D ਬਾਈ ਸਮਾਲ d ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ y ਫ੍ਰਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ nth ਫ੍ਰਿੰਜ ਠੀਕ ਹੈ n ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ D ਬਾਈ ਸਮਾਲ d ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x ਡੈਸ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ 2n-1 ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ yn ਡੈਸ਼ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2n-1 ਲੈਮਡਾ ਠੀਕ ਹੈ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੇਮ ਇਨਟੂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ D ਬਾਈ ਸਮਾਲ d ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਅਪਨ ਸਮਾਲ d ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ nth ਡਾਰਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਠੀਕ ਹੈ